درود خدمت همه فارسی زبانان و زبان آموزان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه، تنتون سالم و هر جا هستید هیچ غمی نداشته باشید. خوش اومدید به کانال خودتون، کانال لنگویج فنز. امیدوارم که 18 درس قبل خوب یاد گرفته باشید و این درس رو هم خوب یاد بگیرید. مرسی بابت همه حمایتتون. فراموش نکنید کانال خودتون رو سابسکرایب کنید. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم برام کامنت کنید. بی وقفه میریم برای این درس. Bench. A bench is a long seat for 2 or more people. اسم هست معنی نیمکت، جایگاه. Most parks have benches for people to relax upon. اکثر پارک ها نیمکت هایی برای شهروندان دارند که روی آنها استراحت کنند. Daisy. A daisy is a small flower with white petals and a yellow center. اسم هست معنی گل مینا. There were a few daisies growing in the field. تعداد کمی گل مینا در دشت رشد کرده بود. Dispute. A dispute is an argument or disagreement that people have. اسم هست معنی بحث، گفتگو، مشاجره. Karen and Brian often have disputes about silly things. کارن و برایان اغلب در مورد مسائل احمقانه‌ای با هم جر و بحث می‌کنند. Empty. An empty container is one that has no things in it. صفت هست معنی تهی، خالی. The teacher showed the students an empty bottle. معلم یک بطری خالی به دانش آموزان نشان داد. Horror. Horror is a feeling of being very afraid or shocked. اسم هست معنی ترس، وحشت، هراس. The audience screamed in horror when the ghost appeared in the movie. هنگامی که روح در فیلم ظاهر شد، تماشاچیان با وحشت جیغ کشیدند. Incident. An incident is an event that is usually not pleasant. اسم هست معنی حادثه، واقعه، اتفاق. Mr. Wilson had an incident. He became sick and had to leave. برای آقای ویلسون حادثه‌ای رخ داد که حالش بد شد و مجبور شد برود. Mist. Mist is water that can be seen in the air or on a surface. اسم هست معنی مه. The forest was covered with mist. جنگل از مه پوشیده شده بود. Object. An object is a non-living thing that you can see or touch. اسم هست معنی شی، چیز، موضوع، هدف، قصد. The shopping cart was filled with objects. سبد خرید پر از اشیا و چیزها شده بود. Orphan. An orphan is a child who does not have parents. اسم هست معنی یتیم. The orphan frequently cried during the night. آن یتیم در طی شب مدام گریه میکرد. Plot. To plot is to make a secret plan to do something that is wrong or mean. فعل هست معنی توطئه کردن، دسیسه چیدن. The group was plotting to ruin the company's financial reports. آن گروه داشت دسیسه میچید که گزارشات مالی شرکت را از بین ببرد. Pregnant. A pregnant woman or animal is going to have a baby. صفت هست معنی حامله، آبستن، باردار. The pregnant woman was shopping for baby clothes. آن خانم باردار مشغول خرید لباس نوزاد بود. Rage. Rage is a very angry feeling. اسم هست معنی خشم، عصبانیت. The chef was filled with rage when his helpers ruined the meal. سرآشپز هنگامی که دستیارانش غذا را خراب کردند خشمگین شد. Revenge. Revenge is the act of hurting someone who has hurt you. اسم هست معنی انتقام، تلافی، کینه. He broke his sister's doll as revenge after she lost his favorite book. او بعد از اینکه خواهرش کتاب مورد علاقه اش رو گم کرد، برای انتقام عروسک او را خراب کرد. Shame. Shame is a bad feeling about things one has done wrong. اسم هست معنی خجالت، شرمساری، رسوایی، بی‌آبرویی، شرم. The boy felt shame about misplacing his clothes. آن پسر به خاطر گم کردن لباسهایش احساس شرم کرد. Sigh. To sigh is to breathe out loudly to show tiredness, boredom, or sadness. فعل هست معنی آه کشیدن،
Molly sighed when she looked at all the information she had to research. مولی وقتی تمام اطلاعاتی رو که باید در موردشان تحقیق میکرد نگاه کرد از خستگی آهی کشید. Sneak. To sneak is to move quietly in order not to be seen or heard. فعل هست معنی یواشکی از جایی بیرون رفتن، کش رفتن. The thief snuck out of the house without anyone noticing him. آن دزد بدون اینکه کسی متوجه او بشود یواشکی از خانه بیرون رفت. Spare. To spare something is to give it away because it is not needed. فعل هست به معنی دادن، بخشیدن. I wanted to help him, but I couldn't spare a tire. من میخواستم به او کمک کنم اما نمیتوانستم به او لاستیک بدهم یا لاستیک ببخشم. Stem. The stem of a plant is the stick that grows leaves or flowers. اسم هست به معنی ساقه، تنه. The rose had a long, thin stem. آن گل رز یک ساقه بلند باریک dاشت. Supper. Supper is a meal that is eaten in the evening. اسم هست به معنی عصرانه. We usually have supper around 6 o'clock at my house. در خانه‌ام ما معمولاً عصرانه را حدود ساعت 6 میخوریم. Tender. A tender food is soft and easy to chew. صفت هست به معنی نرم و لطیف، ترد و شکننده. The meat was so tender they didn't need knives to cut it. آن گوشت به حدی نرم بود که آنها برای بریدنش نیاز به چاقو نداشتند. زبان آموزان عزیز، امیدوارم که 20 لغت رو خیلی خوب یاد گرفته باشید و براتون مفید بوده باشه. به سراغ متن این درس میریم و از این 20 لغت داخل متنش استفاده میکنیم تا بهتر و بیشتر براتون جا بیفته. The magic pear tree. درخت گلابی جادویی. It was a cool morning and the grass was covered in mist. The market was full of people. A mean farmer named Jack yelled, "Pears for sale." صبح سردی بود و چمنزار پوشیده از مه بود. بازار مملو از آدم بود. یک کشاورز بدجنس به نام جک نعره میزد گلابی میفروشم. He sat on a bench plotting how he could trick people. Then an orphan came to his cart. "Can you spare a pear?" she asked. روی نیمکتی نشسته بود و نقشه میریخت که چجوری مردم را گول بزند. بعد یک یتیم آمد نزدیک گاری او. دخترک یتیم پرسید می توانید یک گلابی به من بدهید؟ Jack felt rage. He replied, "You don't have any money." "Please, I haven't had supper in days." "No," shouted the farmer. جک عصبانی شد و جواب داد تو که هیچ پولی نداری. التماس میکنم من چند روز است که شام نخوردم. کشاورز فریاد زد نه. The orphan sighed. However, a pregnant lady heard the dispute and came over to Jack. "Just give her a pear," she said. Jack had no shame and said no. Finally, a man bought a pear for the girl. دختر یتیم آهی کشید اما زن حامله این گفتگو را شنید و روبروی جک قرار گرفت و گفت فقط یک گلابی به او بده. جک خجالت نکشید و گفت نه. سرانجام مردی برای دخترک یک گلابی خرید. The girl quickly ate it, but she saved the seed. She wanted to get revenge. دختر فوراً گلابی را خورد ولی دانه از گلابی را نگه داشت. میخواست انتقام بگیرد. She told Jack, "I know a way to get hundreds of pears in one day. I'll show you how." He watched the girl dig a hole. She dropped the seed into the ground. Then she spread the dirt over it. به جک گفت میدانی یک راه هست که صدها گلابی در یک روز به دست بیاوری. من به تو نشان میدهم چجوری. جک دید که دختر چاله حفر کرد. دانه را درون آن انداخت سپس روی آن خاک ریخت. "Watch closely," she said. "In a few minutes, a stem will grow. It'll turn into a tree that's full of pears." دختر گفت
ظرف چند دقیقه ساقه آن رشد خواهد کرد و بعد تبدیل به درختی می شود پر از گلابی. Jack stared at the dirt, but nothing happened. The only objects there were a few daisies. He looked for the girl, but she had snuck away. جک به خاک خیره شد، اما چیزی اتفاق نیفتاد. تنها چیزهایی که آنجا بود چند تا گل داوودی بود. دختر را نگاه کرد، اما او مخفیانه از آنجا رفته بود. Then he looked at his cart in horror. It was empty. He suddenly realized that the orphan had tricked him. سپس جک با وحشت به گاری خود نگاه کرد. آن خالی بود. ناگهان دریافت که دختر یتیم او را گول زده است. While Jack was waiting for the tree to grow, the people had taken the pears from his cart. در حالی که جک منتظر بود تا درخت رشد کند، مردم گلابی هایش را از توی گاری برده بودند. They all laughed while they were eating the tender fruit. The farmer felt ashamed. The incident taught him to be kinder. آنها همانطور که گلابی های نرم و لطیف را می‌خوردند، همگی می‌خندیدند. کشاورز خجالت کشید. این واقعه به او یاد داد که مهربان‌تر باشد. زبان آموزان و فارسی زبانان عزیز، اینم از متن درس 19. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید و براتون جذاب بوده باشه. لغاتش هم به کارتون بیاد. مرسی بابت تک تک حمایتتون. فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید از کانال خودتون. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم برام کامنت کنید. برای بهبود کانال حتما تک تک نظراتتون رو میخونم و اجرا میکنم. تا درس بعدی و درس 20 شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.